चले जी सेशन नंबर 2 में आप सबको खुश आमदीद। और सेशन नंबर 2 नंबर की वजह से सवाल को लवाड़म कि अरबी हरूफ तहजी तादाद सुमर दे। अरबी हरूफ तहजी तादाद सुमर दे 28 शाबाश 28। हाँ 2 खबर में खतर आली बस मोंगे इत्तेफाक पस को यो खबरदार आला जवाब सही तुम्हारा ठीक थी तो सब है दोनों ठीक थी वही न दोड़े मुझे पाकिस्तान के खल्क को तरक्की करे तो जगह अक्सर तो पोसो को मालूम था खल्क को 36 थी जिन खल्क को 42 थी तासो देख खतर आ गई तासो दे अरबी की अरबी की शाबाश 28 और 29 दोनों ठीक थी। 28 द अरबी हरूफी तहजी तादाद द आवाज़ पर लिहाज सरा 29 द अरबी हरूफी तहजी तादाद द शक्ल पर लिहाज सरा संगा 10 शेदे अलिफ 10 शेदे हमजा उस 10 शेदे 10 शेदे सही यानी आवाज़ों की दुआना मंग यो कौन को और शक्लों की मुख्तलिफ शक्लों दिन दी सरा दा 29 शो और जिकल दी बाने से लपासा आवाज़ लगो और उस दा दुआना यो कौन को और दे लिहाज सरा आसान है। चलो दुयम सवाल जमा दादे ची दा अरबी हरूफ मखारिज नस से मुराद है मखारिज से तो द हर्फ द वतलो जाय तम मखरज वाई मिसाल के तौर पे द दी हाल ना द वतलो जाय ता गेट दे द मखरज वाई लेश द हरूफ जकम जिन अदा की गया द मखरज वाई और मखारिज दागे जमा दा दरेम सवाल दारे चिकल हम कुरानी अल्फाज वायु दा सवाल हम नहीं कल जे हम कुरानी अल्फाज वायु नमुंगा दागे नमुना वायु का आवाज़ुना वायु आवाज़ुना वायु यानी कुरान की चरता दा सवेले जी कल कुरान के वेले शीन सीन साद न दे सवायु आवाज़ुन तदी वजह ज़मीन दा कोर्स आवाज़ुन को बुनियाद थे मंगवाई जो कुरान की तो टोटल आवाज़ुन है ना माशूम तवाज़ुन हो खाया अस्ता फोकस दी पर आवाज़ बांधी ती तो मंगवायु फोनिक्स बेस यानी इंग्लिश की तस्नन सबा अगर टेक्नोलॉजी पर इंग्लिश चेक लैंग्वेज खै ना फोनिक्स बने आवाज़ुन खै नमुंगम कुरान आज़म शान बावाज़ुन बुनियाद बने खौची आसानी बकीराश दा किताब दे तसुगुरे दा इब्तिदाई किताब तदी किताब की मुंगा कम खबर को दल तो किताब नहीं है ना मौलाना ता इब्तिदाई किताब ना किताबों ने कता दूसरा ही नहीं लग मजीद अश दी किताब किससे से दी पति जान पर दी किताब खारिज लिहाज सर ग्रुप्स दी आगे तम सोती तरतीब हो दा इंशाल्लाह हम गुरु लेबल स्लाइड की इंशाल्लाह तफसील से गुरु द्वेम खबर दार जी कि आसान न मुश्किल तो यो उसूल ले मतलब दार च अवल लहू मासूम तो आसान खबर खाई मिसाल के तौर पे तासु करे जमू का किताब आगाज की द दे हाफना किसने शुरू की मीम ना और रिवायती अंदाज के शुरू कब से की अलिफ बा ता दा जमू सोती तरतीब मीम न शुरू को मीम आसान दे मंग बोली देना शुरू करे उस सूरत मासूम साइड की सदा माशूम चिकल दो काल खबर शुरू की टोल नावल कम लफ्ज़ हुई मम्मा मोर मम्मा मोर मा हगी कम लफ्ज़ है चिकल दा माशूम को की जी गिरा शो तो वर्त गई ची मा मीम तुम आसान सबक दे जो सबब यार आसान और तो द्रे रोज की दायो टके खे सो रोज की द्रे रोज जो त मीम और मा और शक्ल दे मीम खे आगा मोर तो जी को सबक ढेर आसान दे कुरान सबक से खुदा है तक मामा को जरूर जाना कोर के बे वर पस द्वेम टके तखे बा से होता है बा द्वेम माशूम सनु माली कोर की बाबा नचे द्रे रोज तो दाखिल यो हफ्ता खुदा शवा पदे यो हफ्ता की जो माशूम द कुरान दे कोर सरा अट्रैक्शन दा पैदा शो दिलचस्पी पैदा शो अब दा कोड़े आसान है नमु आगाज की मा बा वाफा सलोर रूफ खाई हाँ शफवी दाच कम रूफ दिया दुआना आसान नहीं दा माशूम हाँ कसाई के मुताबिक दा मखकी और कम मुश्किल ली मिसाल के तौर पे गैन शो खाश हुआ दाम आखिर दौड़ी दी दिन तो ये आसान से मुश्किल का सफर
پهلا ماشوم ته آسان وښایه چې هغه حوصله پیدا شي، تاسو سره اټریکشن پیدا شي، دلچسپي پیدا شي، وروسته ته بیا مشکل وښایه نو هغه زده کولی شي. صحیح؟ دویم د یو حرف متعلق مونږ 3 تصورات ښایو. څو تصورات؟ 3 کنسپٹ. تاسو اچھا یہ ہے ادھر ہیں دویم د یو حرف متعلق 3 تصورات بیک وقت زده کول. دا بیک وقت مونږ په مدرسو کې زموږ چې کوم روایتي انداز مونږ وایو الف با تا سا جیم. دا چې کله مونږ ماشوم ته ښایو تاسو ټول مدرسین یې په دې یو تختې 29 حروفو زده کولو کې ماشوم څونه وخت تېروي؟ ستاسو تجربه څه ده؟ تاسو چې ماشوم ته دا یو تختې ښایي الف با تا سا جیم یا پورې 2 میاشتې کم وایي تاسو کم وایي؟ یو هفته خلاصوي. لاس ورځ هغه ابتدایي ماشوم چې ابتدایي ماشوم نه زده چې هغه راشي ته د الف با شروع کې صرف دا یو بار نشي زده کولی په یو کار. خدا ظرفیتونه فرق لري. خدا سه ماشوم چې په یو میاشت کې زده کوي تر 3 میاشتو پورې، او بعض ماشومان چې تر 6 میاشتو 3 میاشت سے 6 منت لګي. ښه دی صرف په نومونو زده کولی. تاسو ما وایي چې قرآن کې نوم وایي نه وایي. زموږ ترتیب سره موږ دا یو حرف دی. دې حرف کې موږ 3 تصورات ماشوم ته ښایو. ماشوم ته دا شکل دی څه شی دی په دې دنیا کې چې هر شي ځین ټول نو لاغي شکل دی. موږ شکل د ګورو بیا موږ دا نوم وایو. په دې ان شاء الله موږ ستاسو خبره کوو. یو موږ ورته موږ شکل وښایو چې دا شکل دی څنګه چې زما شکل دی چې هر شکل ته ما شکل نه پیژنې دا هم د شکل نه پیژنې. دې شکل ته وګوره د دې شکل یو نوم دی. هغه نوم څه دی؟ میم. صحیح نوم یې دی میم. څنګه چې زما نوم دی دغه شان د دې نوم دی. دغه رنګې څنګه زما आवाज دی ستا आवाज دی د आवाज دی دغه رنګې د دې بیا आवाज دی دا ما आवाज کوي او د دې आवाज سره د ټول نوې ماشوم ته زبر ښایي. د عربی بنیادی आवाज زبر دی. زبر فتحه. صحیح نو اول ورته مون فتحه ښایو زبر ښایو د دې نه پس ورته بیا درې आवाजونه دې ته وایي आवाज. دا 3 تصورات شو. شکل نام आवाज. شکل नाम आवाज. ये 3 تصورات बैक वक्त एक ही वक्त में बच्चों को सिखाते हैं. उस्ताद समाद دا हुआ है قرآن کې د 3 تصورات چې دا درځینو ته قرآن ویل شي او دا د هر زبان چې تاسو د کین د هر حرف متعلق 3 تصورات چې تر نظر ته زبان نشي زده کولای. مثال کے طور په فارسی زده کوم دلته نو ماته تاسو د یو حرف متعلق 3 تصورات خای چې دا نوم دی دا شکل دی دا आवाज دی زه حالت زده کولای شم وداوت د دې ځنه شم زده کولای. کمال صرف شکل معلومي هم نشم زده کولای. کمال صرف نوم معلومي هم نشم ویلای او صرف ما د आवाज معلومي هم نشم زده کولای. دا 3 شوزونه په یک وخت زده کوم بیا به زه فارسی ویل شم. دا رابین دا کنسپټ. نو موږ ماشوم د په اوله پاڼه کې دا 3 تصورات په یو وخت کې خو خایو چې دا غي 3 معنا دا غي بنیادی ضرورت ده. صحیح؟ بیا आवाज کې بند بیا زموږ تفصیل دی. आवाज چې څنګه موږ وایو چې 3 تصورات دي باندې یو आवाज دی. د دې आवाज سره بیا ځینې حروف موټا دي ځینې باریک دي. موږ په تجوید کې ورته صفات وایو. صفات لازمه ارزه. موږ د صفات نوم نه اخلو خو موږ د صرف بنیادی د شیزونه خو یو حرف موټا یو باریک یو نرمي او یو موټای پوری. د دې لپاره موږ ټي پی آی میتودولوژي په طریقه باندې وته اشارو کې وایو. هغه اشاره ان شاء الله موږ زده چې کوم حروف موټای دغه اشاره جسم نه بهاري کم باریک دغه اشاره جسم ته نږدې دا ان شاء الله موږ زده کو. د سره سره چې کله موږ د 28 اوازونو ماشوم ته وښودل نو د دې 28 اوازونو پریکټیس لپاره او تمرین لپاره او مشق لپاره او مزید پخته کولو لپاره موږ یو نظم جوړ کړی دی. تاسو په سکولونو کې خیال کړئ اردو کې به یو نظم وو کتابونو کې اردو کې نظمونه ماشوم ته ښایي. انګلیش کې مختلف نظمونه یو ماشوم وایي هغه انګلیش کې هر وخت وایي. دا تاسو کارټونز ګورئ یا ماشومان ته ښایي هغې کې دا نظمونه دي. نظم نه ماشوم چې کوم دی نو زده کړه کوي. په عربۍ کې دا کار نه وشوی. دا پهلې دفعه په عربۍ کې یو نظم موږ جوړ کړو د عربۍ حروف تهجې چې هغه نظم ماشوم په خادۍ کې هم وایي په بازار کې هم وایي په روډ کې هم وایي په سکول کې هم وایي هر ځای کې وایي. نو چې بار بار وینا کوي نو د عربۍ حروفو اوازونو تمرین کېږي او هغه اوازونه درست کېږي. زموږ مقصد اوازونه دي چې اواز ټیک شي عربۍ لهجه ټیک شوه بس قرآن ټیک وینا کېږي. زموږ عربۍ لهجه ټیک نه ده ځکه چې زموږ اوازونه ټیک نه دي.
صحیح او دې کې درمیان کې بیا س आवाजونه داسې دي چې هغه ته موږ وایو چې دا ایک جیسے یا ملتی جلتی आवाजونه دي مثال के तौर पे داسې شی دی داسې شی دی معاشره کې دي کې دوه ته معاشره کې لوک سوي فرق سا 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 فرق پکې داسې شی دی ذا اور دوه ته خلک سوي معاشره کې ذا داسې شی دی داسې شی دی دوه ته معاشره کې خلک سوي دا ټارګټډ ورډ دي ته وایي ملته جلته आवाज ہے دا موږ د کیږي ماشوم نه ټیک کول غواړو او دا عربي حروف تاجي تعالی سونه دي اتیش خو تاسو پته شته چې اتیش وانه خلکو ته خودلو ضرورت نشته خلکو ورزي د پښتو حروف تاجي د کدي کم چې مخه زموږ د عربي پاګي کې الریډي راغلي دي اردو چې کوم حروف تاجي د پاګي کې د عربي الریډي موجود دي فارسی نه زوس نه او فارسی هغه کې عربي دا موجود دي نو ماشوم له دا ورزي مونږ بس صرف ورته نو الفاظ خایو نو حروف دا زموږ ټارګټ دی او تاسو ماته وایي چې په یو کال کې نو حروف زده کول څه ګران کار دی هغه نو حروف صدا دي او سبا نورسته ان شاء الله موږ ګورو صحیح اچھا دا زموږ نن کوم سیشن نه او دا کتاب تاسو مخه تخکاری ابتدایي دي دا خبرې دي چې موږ د یو حرف متعلق درې تصورات دا به شکل بیا دا غي نوم بیا دا غي आवाज درې تصورات دا شو دا زده کوو د سره موږ مخارج ان شاء الله ټول زده کولو کوشش کوو او دا ټول حروف چې کله موږ زده کوو دا به یو نظم په شکل کې وایو نظم هم ان شاء الله زده کوو او هغه نظم به صوتي ترتیب کې هغه ته موږ وایو فونیکس یا ساوندلی ترتیب دا ان شاء الله د دې بنیادی اولنی کتاب کې دا خودل دي یعنی پورا کال کې ماشوم دا خبره زده کوي صرف 28 حروف زده کوي هغه 28 حروف کې به دا خصوصیات زده کوي دا ګران کار دی یو کال کې صرف دا خبرې زده کول ګران کار دی هغه هم په جدید انداز کې ان شاء الله چلو اوس تاسو مخې دا سلاید دی د کې لیکلي دا روایتي ترتیب الف با تا ثا جیم ح دا ترتیب تاسو هم ویلې ما هم ویلې زمونږ آبا او اجداد هم دا ترتیب ویلې آیا تاسو چې دا غور کړی دی چې دلته وګورئ با پسې څه شي لیکلی تا پسې شي لیکلی زما سوال دا دی چې با پسې جیم ولې نه لیکلی چې تا لیکلی ماشاءالله امام فراهی صاحب دا ترتیب جوړ کړی صحیح او دا د شکل او لحاظ سره ایک جیسے شکل یو شان هم شکل حروف یو بل ته نږدې لیکلي دي چې ساينس نشه دا منزل من الله خره دي کنه صحیح دا هغه وخت کې د ماشومانو سای کې دا واج ماشوم به شکل شناخت نشو کولای نو هغه څه چلو با تا ثا هم شکل باج ماشوم زده کو نو تا ثا زده کول ګران دي یو شان شکل لټکو مسله جیم چیز د کو نو ها خاص د کول ګران دي شکل په پہچان کولای شي ټکی مسله ده دا دوا یا درې هم شکل حروف یو بل ته نږدې لیکلي بس ولی د هغه وخت د ماشوم لپاره مسله دا وا چې هغه شکلونو پہچان نشو صحیح دا یو ترتیب تاسو تخکاری دا صوتی ترتیب زمانه چینج شو روایتی ترتیب صوتی ترتیب زمانه چینج شو اوس ماشوم وایي شکل پہچان هم د شي نه ماشوم چې یو ځل شي وګوري هغه زین نه وزینه تاسو خپل ټول ماشومان به تاسو د دې خبر خپويږي ماشوم وایي دا مثلا د عجمی ماته د आवाजونو مسره نو دا صوتی ترتیب دی اوس ته موږ صوتی ترتیب خو زموږ چیلنج دا دی زموږه مسأله دا چې کوم مسأله دا مسأله حل وکړه چې ماشوم قرآن صحیح زده کی نو دا صوتی ترتیب دی کی آسان سے مشکل سفر دی څنګه چې تاسو ماول کې چې میم ناغاز کی په خابان اختتام کی او مان اولی آغاز کی ځکه چې ماشوم ته آسان نه او د کې درې ګروپونه یاد ساتي اولنې ګروپ دی د شفوي د شوندو نه سلول حروف د شوندو نه دی پهلا والا لاین چې کوم دی بیا 18 حروف د زبان نه دي سونه حروف اتلس دا جبه ده د دې جبې د هر طرف نه ټوټل اتلس حروف وزي په دې کې بیا دور تقسیم دی هغه وګورستو ګورو چې 12 حروف د جبې د سر نه درې ساید نه درې مینز نه صحیح دا 18 شو بیا چې کوم د اخرنۍ کړه لکه شپږ حروف پاتې کیږي د تمغوي دا د حلق نوزي دا د مری نوزي نو درې ګروپس یاد کړئ درې کټګوریز پهلا ګروپ
شونډو، ثاني دوسرا زبان تیسرا حلق حلق سوز یعنی مرے. دا ټوټل 28 حروف شو ان شاء الله. دا صوتي ترتیب. اوس د دې کتاب په دې اوله کې دا صفحه دا په دې کتاب په دې صفحه باندې ځان پوي کې چې دې کې څه دي او د دې کتاب انداز څه دی. ټول ناول چې کله کتاب کولاو کړی شي نو باقي کې د سبق عنوان راځي څنګه چې تاسو ښکاري. دویم د دې کتاب د دې صفحې مقاصد لاندې لیکلي دي. ته موږ وایو لرنینګ آوټکم چې په دې نن ورځ کې واز ماشوم څه شي زده کوي او زما ټارګټ څه دی، زه به څه خیر ماشوم ته. نو دا ټیچر د لپاره دا مقاصد لیکلي چې ټیچر به دا ولولي. په دې کې لیکلي دي چې میم کی پہچان کر سکے. دویم ٹارگٹ دے میم کی آواز کی درست ادائیگی کر سکے. دریم ٹارگٹ دے میم کی مکمل اور مختصر شکل کی پہچان کر سکے. دا مقاصد دا تو ماشوم ته خې اوس دا بسنګ خې دا اوس ځان له مطلب او ټارګټ او مقصد دا یو بهترین کتاب شناخت دار چې یو مقاصد لیکلي. مقاصد بګنی لیکلي نو کتاب ته کتاب په اصولیات باندې پورا نه ده. صحیح. نو اوس دا مقاصد د حاصلول لپاره لاندې دا ټوټل صفحه تاسو ته موجوده ده. ټول ناول غټ میم لیکل دی، غټ جو شناخت لیکل دی. ټول ناول تاسو حرف میم شکل خای چې دا شکل له او شکل نه پس باغې ته بیا دا یو مثال لیکل مسجد. نو مسجد د الله تاسو بار بار ولولای ماشوم باندې بوای نه مسجد 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 ماشوم ته مسجد کې میم आवाज چرته ده هغه چې اوله کې راځي. په دقه ټارګټ چې ماشوم پوي شو چې د میم आवाज مده دا ټارګټ څه کولای. صحیح. بیا دویم ټارګټ دا و چې د میم مکمل او مختصر شکل خودلی. نو مکمل او د مختصر شکل د پہچان د پاره تاسو په دې دویم صفحه کې وګورئ. دویم لاین کې د درې سلور میمان ورکړي. مکمل دی، بیا نیمګړی دی، بیا درمیان کې، بیا اخر کې. دلته به دا پہچان کوي. او بیا دویمه سرګرمی دا ده چې څه مثالونه لیکلي دي. منع، ختم، مکث، مرج. دا ماشوم نه وي ځکه چې ماشوم خو پیله حرف وي میم هغه منع چرته پیژني. دا د ټیچر د پاره دی چې ټیچر به د ماشوم مخې ته وینا کوي، ماشوم به اوري او د اوریدو په بنیاد باندې به دغه د میم आवाज چې کوم زده کړي به سرکل کوي او شناخت کوي. هغه ته مو خود ماشوم ته اوس ته منع مورا منع ما आवाज سرته دی او اوله کې سرکل وک شاباش. خاجي خا تا ما دلته کوم ځای کې دی لاس کې دی شاباش. ما کا دلته تاسو دوه قسمه د ماشوم امتحان کوي. یو دغه شکل چې شکل پیژنې کنه، یو आवाज چې هغه زده کو کنه چې کوم پردانې زده کړي مخکې تل نشته. صحیح. دریم اخیرنه د هر کتاب په هر صفحه باندې و نقطه تدریسی د استاد د پاره سره رهنمایي چې ته به دا کار څنګه کوي، ته یا ټیچینګ څنګه کوي. یو خبره دا به تاسو لولئ او تاسو کله ټیچرانو ټریننګ ورکوي خامخا ورته وځي دا تاسو لپاره لیکي دا تاسو لولئ او لستول نه پس ودا خای. دې سره سره یو ټیچر مینول ملاويږي. موږ ته ټیچر مینول ته دا وایو چې رهنمایي استاد چې تاسو بس څنګه ماشوم ته خودنه کوي. دا یو حرف نه دا میم دا به څنګه خای. دې لپاره موږ پوره 2 صفو باندې الته لیکل کړی دی اکټیویټي خودلې دي. ماشوم په انداز کې فلیش کارت به استعمالوي، تاسو چارت به استعمالوي، کم نوې انداز به استعمالوي ماشوم ته دا خای. هغه هم تاسو ټیچر به ریډ کوي دا غینه پس باقي کلاس روم ته ځي کلاس روم کې ودا وینا کوي. صحیح. اوس د هر متعلق 3 تصورات څنګه تاسو ما ویلو. اول داري شکل، نوم، आवाज. جزاک الله. په شکل کې بیا د مزید تفصیل له یو مکمل شکل له او یو مختصر شکل له. خو په دې خبره ځان پوي کوي چې مکمل شکل دا مختصر شکل چې کوم دی دا در اصل د حرف چهره دی ته وایو چهره. دا اوس مختصر شکل دی. میم مختصر شکل دی. او اصل کې دا د حرف مخ دی. لکه تاسو ما کوم ځنه پیژنې وجه که زما دا مخ نه یا نو ټول وجودي څوک ما پیژندې نو او که زه تاسو مخ دې پټ کړم نو څوک زما شناخت کولای شي نو. نو دقیقاً حروف هم د مخ نه پیژنو. د حروف مخ دا کنسپټ ماشوم ته ورکول دي. اوس زه تاسو له ماډل ټیچینګ درکم چې ماشوم ته درې تصورات مونږ وکړل. نوم، شکل، आवाज. دا مو ته د خوري آسان نه نوم، شکل، आवाज هیڅ شي نه خبر. ماشوم د پر دا درې غرونه دي او غټ غرونه دي. یو غر چې هغه پاس کوي او کراس کوي نو ټایم بلګي. خو کوم په دې انداز هغه د خاینو د غر نه دی
ډېر آسان د ټول نو په بورډ باندې دا ولیکي او یا به تاسو سره فلیش کارډ هغه باندې میم لیکلي په بورډ به ولګي یا په دیوال به ولګي دا شکل لګي کلاس روم کې به یو ماشوم اوچت کې او هغه شکل په پټ کې داسې تاسو وایي دا څوک دی موږ نه پېژنو یا د بل کلاس ته یو ماشوم راوړی دا هغه مخ په پټ کې ماشوم ته دا څوک دی نه پېژنو یا ورته مخ کاره کې اوس پېژنئ دا اسلم دی فرحان دی عمران دی صدیق دی نوم به ووایي ولې مو پېژنده شکل نه مو پېژنده تاسو ټول نو ول وایي چې بیټا څنګه چې تاسو دا بل مرګره د شکل نه پېژندو دغه رنګ موږ حروف هم د شکل نه پېژنو دا یو شکل تاسو مخ دې باندې کله څه دی شکل دی بس ذهن کې دا کې دا شکل دا یو غر تاسو کراس کو په پریکټیکل مثال ورکو ماشوم ذهن واغسته پوه شو چې هم دا نه شکل دیم مثال دا شکل دی بیا تاسو یو ماشوم ته تاسو نوم دی عبد الله تاسو نوم دی عبد الرقیب تاسو نوم دی امیر الله مختلف کلاس کې تاسو استام د خپل نوم دی ماشاءالله تاسو نوم دی سید احمد زبردست ماشاءالله سید احمد ډیر زبردست نوم دی تاسو نوم چای خو دی پلار تاسو چای خو دی پلار تاسو چای خو دی پلار ماشاءالله څنګه چې تاسو نوم پلار خو دی او دومره خپل نوم خو دی د قرنګي دې شکل له هم د پلار مور خپل نوم خو دی آیا تاسو څه کول غواړئ د پلار نوم خو دی او د لار خپل نوم دی د نوم خو دی میم سنمو میم څنګه چې ستا عبدالرحمن نوم ستا مور خو دی د قرنګي دې حبلا د مور نوم خو دی میم سنمو خو دی میم ټول وای سنمو میم یو ځل بیا وای میم دا د دې شکل دیم غر تاسو کراس په دې انداز کې پریکټیکل لایف نو مثال فټ سبق صحیح آسان مشکل او دا کار وتاسو په یو ورځ کې نه کوي صرف شکل خودل لپاره یو ورځ ده صرف د نوم خودل لپاره دوه ورځې شوي یو نوم دوه شوي یو ورځ بیا د اواز پر ځان ورځ ده مونږ یو حرف په 3 ورځې کې خای کلاس روم کې به یو حرف په 3 ورځې کې خای آسان دی که مشکل دی صحیح دا تا ماشوم ته خو د پریکټیکل مثال نو مختلف قسم اکټیویټي بیا کوي هغه اکټیویټي ورسته مو ټیچرانو لم تاسو درو هغه کې مو ګورئ اوس دا تاسو یو زر ماډل ټیچینګ در کوم چې مونږ یو حرف څنګه خای صحیح دوه غرونه مونږ کراس دریم غرته اواز چالنجي مختلف ماشومان نو بس اواوري یا بچا आवाज کې आवाज درکې مختلف قسم आवाजونه براشي محترم आवाज مختلف थे दे मुख्तलिफ थे दे मुख्तलिफ अच्छा څنګه تاسو کوله आवाज دی او بهترین دی مختلف ته څه پته شته دا میم هم یو आवाज کوي میم هم आवाज وباسي او دې یو شرط د خپل پلار ته وایي چې زه به هله आवाज وباسم چې کله زما په سر باندې ټوپۍ کېده څه کېده ټوپۍ نه نو زه आवाज نه کوم ساکنیف اوس غور کوئ زه کنسپټ در کوم په دې خبره کې ماشوم په ذهن کې زه کنسپټ اچوم چې ټوپۍ نه نو आवाज که ټوپۍ نو आवाज دغه ټوپۍ د مونږ زبر وایي نو موږ د کېجي ماشوم ته زبر دونه ضروري خو نه ده ها په ون کې دې زده کې راشي او موږ چې کوم خبره کول غواړو چې هغه ذهن کې واچو چې ټوپۍ نو بس ټوپۍ دغه ته وایي چې دا ټوپۍ ولګېده اوس به دې आवाज کوي ټوپۍ نه دې ویزه ټوپۍ نه جوړ आवाज وکړو مالا به ټوپۍ راکې او بیا आवाज چې پلار په سر ټوپۍ کې خو دا نو د ډېر د خوشحالۍ نه आवाज شروع کوم ما 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 ساوالو ما 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 دا څو خپل نو اوس تا کنسپټ ماشوم له څور د شکل د نوم او د आवाज کنسپټ او د څه دی می ورې تامین وي ولې تامین وي ځکه چې لپاسه به ټوپۍ نشته ځکه چې هغه چې ټوپۍ نه نو आवाज نه کوم आवाज نه دی کنه نو چې आवाज نه نو موږ شکل ته وګورو دا غي نو معلومه نه دا شی دی مارکر څنګه پته ولګي شکل دا شی دی موبایل څنګه پته ولګي شکل د دنیا هر څه شی دی د دنیا هر څه چې کله موږ دا غي شکل ګورو بیا موږ نو وایو نو شکل ته چې ما وکړو نو دا شی دی میم کله دې ته موږ وایو
ما دې د میم نشي ویلی مشو ولې کټو ځکه ټوپۍ لري نو چې ټوپۍ لري نو هغه بیا اواز نوم نه دی کنه هغه بیا اواز دی بیا موږ اواز وایو صحیح دا درې غرونه تاسو کراس کړ په دې انداز کې چې ماشوم ته تاسو دا شی دا د هر یو حرف طریقې تدریس دا دی هر یو حرف په دې سیتي طریقې سره تاسو ماشوم ته خودلو کوشش کوئ دې کې درمیان کې بیا چې کله موږ دا وخایو درې تصورات په دې شکل کې دننه یو خبره دا راځي چې شکل کې بیا مختصر شکل هم دی او کامل شکل هم دی نو چې کوم کامل شکل دی مختصر شکل دی دا ماشوم ته څنګه ښایي ما سره پر خدا آسان کار دی ماشوم لپاره دا هم درې غرونه دي ځکه چې درې تصورات دي د ټول اول ماشوم ته وښایي چې دا خو مکمل دی مکمل مطلب دا دی چې راځي د ماشوم د کلاس روم په دوران کې د ماشوم په مرزۍ سره دا مختصر شکل جوړ کړي دا به نه وایي چې دا مختصر شکل دی راځئ د دې مختصر شکل پہچان کوو پہچان څنګه تاسو ماته ووایئ آیا د میم مختصر شکل یا د میم مخ دا کېدی شي ولې دا خو بیخي الف په شان دی دا خو الف په شان دی که دې د موږ د میم خپې وایو صحیح دا خو بیخي الف په شان دا نشي کېدی آیا دا د میم مخ کېدی شي دا هم نشي کېدی ځکه چې دې نه خو دا خو هسې یو لکیره څه معنا او مقصود نه لري څه پہچان موږ نشي کولی آیا دا د میم مخ کېدی شي ټول اتفاق لرئ په دې خبره باندې بس کېدی شي نو ما ستاسو خبرې سره اتفاق وکړو زه هم وایم چې دا د ټیک د تاسو وایي دا ده نو زه هم وایم په دا ذهن کې یاسه دا د میم مخ دی څه شی دی دا به ذهن کې ساتئ چې کله هم دا مخ چېرته هم راشي دې ته موږ څه وایو د دې نوم به څه صحیح دې سره تاسو مختصر شکل ماشوم ته دې اکټیویټي په طریقه باندې وکړو بیا ځینې وخت کې میم د حرف په درمیان کې راشي نو هغه د دواړو طرفونو ماشوم ته تاسو وایي چې کله کله دا میم سکول ته راشي اوس ماشوم ذهن مطابق خبرې کوو ځینې خبرې تاسو باندې راځي به ځکه لګي چې موږ بالکل ځان د ماشوم جوړ کړی او ماشوم خبرې کوو ماشوم نو تاسو به هغه ذهن کې کېږي چې موږ ماشوم ته ټیچینګ کوو صحیح څنګه ماشوم سکول ته راځي دا ماشوم ته وایي څنګه ستا نوم دی دغه شان د ده نوم دی څنګه ستا اواز ده درخانده دا اواز دی نو څنګه دې ته سکول ته راځي داسې دا هم سکول ته راځي چې کله کله میم سکول ته راشي نو دې دواړه لاسونه داسې ښکاره کړي او دې سایډ نه یو ملګری ځان سره ملګری کړي او دې سایډ نه دې دواړه ملګري ځان سره اتفاق وشي اتفاق کې برکت دی دوه ملګري ځان سره کړي چې کله دې داسې دوه ملګري یو ځای کوي نو دې داسې دواړه لاسونه ښکاره کړي وګورئ درمیان کې چې کوم نشان دی چې کله دواړه لاسونه ښکاره کړي دي به همیشه درمیان کې صحیح او چې کله دې په دا درمیان نه شو او چې کله آغاز کې راځي کنه نو دې کله شرارت هم د ماشومانو شرارت کوي کنه ورانې کوي دا ورانې هم کوي کله کله ورانې څه کوي دې کله کله راشي د یو ملګري مخې ته ودرېږي او خپل خپې پټ کړي څه وکړي خپې پټې کړي خپې نه ښکاري او د ده صرف سر ښکاري نو چې کله خپې پټ کړي نو دا به آغاز کې راځي خپل ملګري مخې ته ولاړ مثال के तौर पे منع کې د خپې مونږ ته نه ښکاري هغه صرف چهره ښکاري او چې کله درمیان کې راځي دواړه لاسونه خارج کې دوه ملګري ځان سره کې جمع عمل درمیان کې راشي دواړه ملګري ځان چې کله اخر کې ډېر زیات ستړی شي نو بیا خپې خورې کې او دې شکل کې راځي دې شکل کې همیشه د اخر کې راځي چې ډېر ستړی شي اخر کې بیا خپې وغځئ ختم او اخر کار شي نو چې کله خپې غزولي نو پوه شه چې د اخره کې ځکه ما وایي چې اخر کې دې ستړی شي نو چې ستړی شي د خپې غزولي نو ختمه دغه رنګې اخر کې څومره الفاظ راتلی شي یا بدل صحیح دا تاسو په دې انداز باندې ماشوم ته ښودلی شي د دې درې واړو مثالونه دغه دي منع عمل ختم مختصر شکل پہچان درست طریقه او په کتاب کې اچھا جی اسکرین رک گئی ہے हाँ ठीक है चल हाँ किताब के दायरे बया द्रे में एक्टिविटी पसी दादा जी ता माशूम तो द्रेवाना कॉन्सेप्ट क्लियर करा शक्ल नुम आवाज मुख्तसर शक्ल मुकम्मल शक्ल क्लियर शो उस यो एक्टिविटी को सद हम गेम वायो चलो बच्चों गेम खेलते हैं माशूमान को लोग वीडियो रिजाते की गेम बसंग को चीज़ बता शुद्ध सा हरूफ वे मां अल्फाज
یو لفظ دی هغه ویم د هغه اوازونه تاسو هغه اوري غور سره واوري او د اوریدونکو پس چې کوم حرف تاسو زده کړی دی اواز او د دې شکل شناخت مو ماته کوي چې زیات بهتر انداز کې وکړو هغه ته مونږه انعام ورکو انعام به تاسو سره یو ټافي په کلاس روم کې پکار دی چې استاد سره یې کنجوسي دی مونږ نه کوو یو ټافي دی او هغه ټافي د ماشوم لپاره ډېر غټ شي په ټافي هیڅ هم دی کنه ماشوم لپاره سپار چې کوم دی دا هم ډېر غټه معنا لري نو چې چا ماته صحیح جواب د ټولو راکو هغه ته هغه ټاپري او هغه ته موږ سٹار ورکو یا موږ ټافي ورکو یا موږ بچو دې کې ماشومان دلچسپي اخلي بیا به تاسو یې وایي ما وره ما ث لا وایي ما ث لا ما ث لا ما ث لا مثلا میم کې आवाज کدار ہے میم اول کی ما نا ع ما نا ع کم از کم 3 پر استاد منع کم ځای کې دی आवाज اول کی دا ماشوم سرکل کوي ختم ختم کم ځای کې دی اخر مکث مکث کم ځای کې دی ما راجع ما راجع کم ځای کې دی ساباش دا ماشوم وای نه ګوري په دې خبر ځان پوهه کې زموږ په سکولونو کې پاکستان کې زموږ دا شروع کو نو ټیچران په لکیر کې فقیر زموږ ټیچران هم لکیر کې فقیر ټریننګ کې صحیح ناس نه نو ماشوم ته ودا وی معنا اخر ماشوم راټکو تاسو وای ماشوم صرف میم زده کو کنه ما دا نون عین خاغنه دې زده کړه تا ورته راټکو نو دا میتھډولوژي ټیک ده غلط دا راټا سیستم نو موږ څه واسو کنسپټ ورکو ته بیا راټکو دا تاسو وای دا ټیچر دا دې باندې لیکلي نه غوري بچوں के सामने दिए गए अल्फाज पढ़े और बच्चों से कहे कि वो मीम के आवाज की शनाख्त करके दायरे लगाए تاسو په پښتو کې دې ترجمه شي صحیح چې دا تاسو وای غره ماشوم باندې وای چې تاسو وای او ماشوم دې پہچان کو نو دا بنیادی مقصد ته چې ماشوم شناخت وکړي دقه انداز باندې دا نور حروف خو دا کوم چې تاسو تخکاری صحیح ما به میم باندې زیات وخت زکه ولګو چې هغه تاسو ما تدریس کو چې څنګه به موږ خای د دین بابم د قشن خای وابم د قشن خای فاهم ټوټل حروف نو دا د اولنې ګروپ زموږ سره د اوازونو هغه د میم با واو فا دا د شکلونه دی وګورئ فرست لاین کې شکل سیکنډ لاین کې دا غي نون دی با واو اور فا همیشه یاد ساتئ چې د حروف نمونه به موږ راکاږو کم حرف چې د 3 حروفونو جوړ وي هغه به زیات راکاږو کم چې د 2 نه جوړ وي هغه کم راکاږو مثال کې ته میم سونه جوړ دی 3 زیات راکاږو با 2 نه زیات نه راکاږو صحیح دا نمونه موږ اکثر راکاږو ماشوم ته دا وایي چې نام لمبے ہوتے ہیں نام چې کوم دي نمونه دا وګدوي دا موږ راکاږو جمیل کبیر دغه شان نمونه موږ راکاږو صحیح او بیا مختصر اشکال لري تاسو ټول د دې شناخت په دې باندې وخت نه ځای کو او دریم کې بیا د ټول اوازونه دی په دې هم تاسو پوهیږئ صحیح او اوس د دې مخارج ګورئ تاسو تصاویر ګورئ دا څلور وړاندې حروفونه د شونډو نه دا کیږي او شونډو کې بیا د دې مختلفې سی دي ما تاسو ټول ما سره وایي ما ب و ف ټول کوم ځای نوځي شونډو بیا به شونډو کې فرق سره ما د کوم ځای نه دا کیږي ما با ما اندرونی اور با بیرونی سے ما اندر اور با بیرونی سے اور وا هون کو ګول کرے موږ چې کله هم دا شونډي ګولو نو دا غنه وو راځي دا یو کنسپټ زده کوي ماشوم ته دا زده کوي چې کله هم شونډي ګولېږي نو وو راځي دیو جنا ځینې وخت موږ ولد دوالین کې دا وو ولې راځي موږ شونډي ګول ال د شونډي ګول کول صراط الذين سورا کې موږ شونډي ګول کو نو وو راشي الان کې التا وو نشتا نو چې تا ماشوم ته وګورې چې وو چرته شونډي ګول کې وو راځي صحیح اور اخرنی د فا دلته افغانستان کې خدا مسله نشته فا د پا خو څوک نه وایي دلته شته زموږ پاکستان کې دا ډېره غټه مسله ده ها لہذا دا پا چې کوم دی د دې کنسپټ په عربی کې نشته دا پا چې کله موږ وایو دا یو معمولی غلطي کوو موږ دواړه شونډې یو بل سره جنګو د دې مخرج دا دی چې برنۍ غاخونه بلندې شونډو سره لګي دا برنۍ دوه غاخونه چې غټ غټ سره راوځي څنګه دا ګوتې راوځي ګوره فا ماته ګوره فا ټول وای
دوباره وای فا یو ځل بیا وای فا ماشاءالله ٹھیک نو فا تصور نشته فا دی او د فا د برابر برني غاښونه لاندې لګي دا صحیح کنسپټ د عربی یا د پښتو یا د فارسی یا د اردو د هر حرف مخرج زده کول یو اسانه قاعده ده سره یاد وساتئ مثال کے طور پہ ته معلومول غواړي چې د فا مخرج څه شی دی د فا مخرج تنویر شو نو فا باندې به جزم ولګي همزه وصله او مخکې به حمزه راوړي ذهن کې به دا کار وکړي ارجه کې تاسو پین نه صحیح ذهن کې به کې وبوي دا به ولولي چې تا ولسته چې کله ستا आवाज او سا دوانه ختم شي بیا به سوچ وکړي چې څه چلو شو ګورې اف او سوچ وکړي څه چلو شو برانه غاښونه لاندې ولګي مثال کے طور پہ میم معلومول غواړه ام څه چلو شو شونډې بل سره ولګي د اندرونی حصہ اوس د اردو یو لس معلومول غواړي ټا ده ټا څه شو ده ټا وای اټ اٹ څه چلو شو دا زبان پشت زبان بره لګي ګورې تاسو وای اټ اٹ زبان الټا سایډ پشت زبان بره تعالی سره لګي نه ټاوسی نو دا اساس د پښتو مثلا حل عربی مثلا حل دار زبان مثلا حل صحیح دا څلور ونه حروف د جبی د شونو نه ادا کیږي صحیح دینه پس په کتاب کې یو مشق ورکولې شوی د ماشومان لپاره چې ماشوم د تا د میم आवाज خو د واو आवाज خو د فا आवाज خو د سلور आवाजونو خو د اوس دا اکټیویټی ده اول په بر وایا نقطه تدریس ها تاسو وای ګره و ما مخکې وای با فا مخکې ما با دا ماشوم وای زګه دا د زده کړی صحیح بیا لاندې چې کوم دینو اق سلور حروف کې اکټیویټی ده مخکې یو حرف کې اکټیویټی وکنه اوس ورته ته چې ضربه کې تا کم حرف ویلې شاباش ابو چې با زغمه کې کم ویلې زعمه کې میم نبذه کې کم ویلې با با شاباش فعل کې فا او افعل کې فا کسب کې با رفع کې فا فسجد فا او صرف فا دې کې سلور ونه حروف شناخت یعنی دا 4 صفحات کے بعد ایک ایکٹیویٹی آ رہی ہے سلور صفحاتوں بعد د بچو یو امتحان کیږي آزمائش کیږي چې آیا دا زده کړه کړي کنه ده کدل تستا ماشوم غلط شناخت کړي کنه معلومه کې دا چې ټیچینګ صحیح نه ده مساله چا کې دا ټیچر کې ماشوم کې نه ده که ماشوم صحیح خودل وینو ماشوم به دا دې کې به دا صحیح شناخت کړي دغه ځکه بیا ټیچر ته خپل احتساب پکار دی چې زه خپل لا میتھډالوژي یا ټیچینګ د انداز لږ مزید مختلف کم ځکه چې ما سره کلاس کې 30 ماشومان دي 30 ذهنونه دي ځنی سلو لرنر ته موږ کنه چې هغه کون ذهن دي او ځنی کویک لرنر چې هغه تاسو ویلني فاست لرنر فوري تور پر هغه زده کی نو ته بس د دوانو مطابق ټیچینګ چې دوانو ته ځان سره یو ځای بیرته بوځي خپل ټارګټ پوره کی صحیح چلے اب आगे दूसरा زمون ग्रुप دے د زبان نسو حروف ادا کیږي موږ ویلو 18 په دې کې بیا موږ د زبان اولنۍ صدا د جبي د نوکنا یا د سر نه چې کوم حصہ د بدینه 12 حروف زی باقي کې درې دادي ث ذ ظ دا نمونه دي زما په خیال چې تاسو په دې پوه شوي چې موږ هر متعلق د تصورات خای صحیح موږ په دې کې ټایم نه ضایع کوو صحیح دا درې حروف ث ذ ظ د جبي سر د برني غاښونو د سر نه ماته وګوره دا جبي سر دی دا برني غاښونه دي دا چې کله د سوکي سره سی ولګي دا درې حروف څنګه تصویر کې تاسو ښکاری ما سره وایو ځل ث ذ ظ اس د اخري حرف کې وګورئ چې دا جبا بل شانو چته شوی دا ث ذ کې وګورئ جبا سیم ده او اخري حرف کې سل شوی شانو موچت شوی دا یاد وساتئ دا جبی دا نوکه خودریونه کې بهر وتی دا خو په دې ضاد کې د جبی د اخرنی اسم بروجت شي یاد وساتئ چې کم حرف आवाज موټای دا غیبه جبی اخري اسم موچت د دې وجنه دا موټای د دې وجنه دا پوری د دې وجنه د आवाज کې موټای راځي ها دغه فرق ته برابر د سوري ته اوس ما سره وای ث نرم ذ و اوس دلته ماشومان دلته سیټي आवाज وباسي شپېلي आवाज وباسي کنه س ز زوي کنه وای د دې یو اسانه فارموله زده کړه ماشوم ته وای
چې کله هم تاسو د سیټي او د شپېلي आवाज بندول غواړئ نو اسانه فارموله ده جواب بار راو باسه بار راوباسه تاسو وایي سا سا او جو راوار کوي आवाज لاړ سیټي ختم شو سیټي بندولو اسانه طریقه څه ده جواب او سیټي وهلو اسانه طریقه څه ده جواب بس دا غټه مسله او دا دونه اسانه انداز کې تاسو حل کولای شئ موږ د کېجی ماشومانو دا حل کړی دی کېجی ماشوم د 2 کا د 3 کالو وي 4 کالو وي هغه چې کوم دا مسله موږ ته حل کړی الحمدلله بسا او پسا کې هغه بنیادی فرق د دې وجه نه ده جو بار کا خبره ختم आवाज به ختم شي صحیح اور وا موټا ده ځوان نه سیټي आवाज چې ختمه نه جو وسکه بار رو بس او د جبه اخرنه سما سره وای وا 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 ماشاء الله با مزید 3 حروف د دې جبي نقطه دا کی هغه د تا دا طا دا بہت ہی آسان دي په اردو کې پښتو کې د الفاظ دي دغه څه نه نشته خو یو خبر زده کوو چې پتا او په کې فرق زده کوي هغه څه شي دي دا شنو وایي استاد دال نه وایي دا لاندې نشته اخو نوم ده نه بنیادی سوال لیکل شاباش دا بدل مونږ ولې نه وایو څوک به وایي ټوپۍ ده دی وګوره تاسو ټول باندې سړي ټوپۍ ده د دې وجه نه مونږ دال نه وایو الته چې تاسو ماشوم ته خای الته به ټوپۍ نه څنګه چې ما تاسو میم دا تصویر خو کنه الته ټوپۍ به نه و اوس مونږ څنګه زده کړو چې مونږ هر متعلق درې تصورات خایو او جو ټوپۍ نه غته مونږ دال نشو ویلې اصولي تور غلط ده نو اوس مونږ سوایو دا تا دا طا دا درې حروف جبر سر او د برني غاخونو د جړلو نه بالکمل جړلو سره ولګي دا غي نه درې حروف زی او بدی تا او طا کې فرق دار چې تا باریک ته او طا موټا جبه تو ګورې جبه اخرنه سبب کې اوچتيږي صحیح مخکې 3 حروف دي ز س ص اغم د جبه نوک نه دي او لا نارا د جبه غاړه نه دي دا ګورو اوس پورې موږ د بره جامع خبره کوله اوس د جبه نوک چې کله لاندنی دا لاندې جامع دا جبل دا چې کله لاندنی سو کې سره ولګي لاندنی غاخونو سره دینوزي ما سره وای ز س ص بس سا او پس ص کې فرق دی بس سا باریک دی او ص کې आवाज موټا ده او جبه وګورئ چې به اخرنه سبب کې اوچتی کی اور بیا د جبه د صورت وای موږ ساید او نوک د دینه کوم دی لا نا را دا 3 حروف مده کی چونکه دا آسان دي زموږ ټارګټ نه دی بہت آسان را واره کې خبر زده کې چې را باندې کله زبر پیش 2 زبر 2 پیش راشي دا موټا ویل کی دلته به زبر دی ځکه د جبه اخرنه سره اوچتی را څه شه ده را او دا دی هغه ملتي جلتي आवाजونه دي کې اوس ماشومان ته فرق کودل مثال کې دوی زمونږ خو الحمدلله سم مسله نشته لاندې او مسائل هي نو موږ په دې ټایم نه له تاسو بلاندې دی باندې خپل برپور دا تاسو ټارګټډ ورډ دي اوس ما سره یو ځل وای ز سیټي دی نو سیټي چې رکاوم سبا کوم جبر برابر کوم ګوره ذا او لاندې ګوره ذا باریک دی و موټا دا برابر دی چې بیا اخر یې سجده اوپر کوم او لاندې دی و ز و ز او بیا ث س س ص ث مخکې د جبې میز نه 3 حروف دي دا ګورو ج ش یا ډیر آسان د جبې د میز او دا چې برکله د تعالو سره سی ولګي تاسو ماته وای اش اج لګي کنه لګي شاباش تو وای ش ي ج ش ي صحیح او بیا د جبې د حافینه مثلا موږ وایو چې کناره ده کنارې نه چې کوم حروف سي هغه د درې د ضا کا باقي کې د ټولو نه آسان حرف چې کوم دی هغه ضاد دی ها د ټولو نه آسان حرف څه دی ضاد ولې تاسو اتفاق نه کوئ زموږ سره بچه برعکس راغی موږ ته سخت نه سخت ضاد دی دا ټولو نه آسان دی دا ضاد څه دی اتفاق نه کوئ چې آسان دی چل تاسو به 2 منټو د پر خپل ځین دا وای چې دا ټول نه آسان دی ټول مسله ټول نه آسان دی د الف نوم دا آسان دی با نوم دا آسان دی ټول دا آسان دی صحیح
دا به آسان شي 70% دا آسان شو چې کله زه خپل ذهن ته ماین ته دا وایي دا آسان دی. صحیح. په دې کې عموما موږ غلطیاں کوو معاشره کې هغه غلطي ذهن کې وساتئ نو بس تاسو ته پته ولګي دا آسان دی که مشکل دی. تاسو د دې اواز زده کړه د دې زده کړه د دې مو زده کړه څه مسله موږ معاشره کې وایو زوات موږ ورته وایو زوات موږ ورته وایو زوات. تاسو په دې پوه شئ چې دا ځان له څه دی د دې ځان له اواز دی د دې ځان له اواز دی. بالکل پوه شئ کله کله موږ معاشره کې دې ته وایو دغاد دغاد وایو که نه وایو. اوس تاسو په دې خو پوه شئ چې دا ټول اوازونه یو بل کې مختلف دي ملته جلته دي لیکن فرق پکې شته. تاسو خدای زده کړ نو اوس تاسو د دې اصل زده کول ته ګران دي نه تاسو ماشوم چې په دې طریقه کوم چې تاسو زده کړو په دې طریقه زده کړئ نو هغه لپاره ضاد څه ګران نه معاشره کې ټول خلک دا وایي غلط وایي. د دې وجه نو چې هغه ته پته نشته چې د حروف او اوازونو ومن کې فرق دی. صحیح. اوس په دې پوه شئ د دې مخرج دی د جبې ګس سایډ یا ښی سایډ دواړو سایډ نه وځي. د جبې ګس سایډ نه لږ اسان دی. د جبې ګس سایډ کې بره غاښونو ګس سایډ غاښونو جړلو سره ولیکو بس اسان الفاظ. اوس د کېجي ماشوم د جبې ګس سایډ هم نه پېژني د غاښونو جړل هم نه پېژني هغه ته به څنګه خلک This is challenge. ماشوم ته مونږه تاسو دلته اسونه افغانستان کې شته شته دا اس چې کوم کس پاس نه څه هغه څه وایي بزکش یا اسب سوار ها بس دغه اس دوار مرتوي هغه چې کله په اس کېني او اس غلی نو دوه کار کوي. یو کار څه کوي هغه پړې راونی سي راکاږي یو صحیح. دویم څه کار کوي خیل اسانه کې یا چپ لاس هغه خو په دې کې راغی هغه دې کې راغی. دویم څه کار کوي لکه هغه دواړه واګي راکاږي یو کار او دې سره سره هغه یو بل کار کوي هغه په خوله باندې کوي څه کوي اواز کوي. اواز څه کوي کوم اواز کوي نه دا نه کوي داسې اواز کوي. تاسو ټول دا اواز کوئ شاباش لږ غور سره وکړئ په دې کې دا مقصد دی داسې اواز کوي دا اواز تاسو کوئ او بیا غور کوئ دا ژبه کوم ځای کې لګي بس دا وبخیل دا او دا ऐसे غټ اواز کوي. د جبې ګس سایډ د ګس سایډ غاښونو سره لګي اواز د خلم کوي. اوس ما سره ویډیو نشم ورته لګولې داسې اواز کوي داسې کوي هغه منډه وه. اوس دې کې دا ژبه کوم ځای کې لګي دغه مخرج دی ځای ماشوم ته اوس دا نشي کولی چې جبې ګس سایډ هغه ته د اواز وکړه موږ به ها جبې ګس سایډ سره لګي خوله کږېږي او دقه مخرج یې کم د اواز سره داسې دقه ځینې د باد مخرج وځي بالکل صحیح برابر مخرج. اچھا دا موږ داسې کول چې موږ هم دغه ته مسله وه موږ اصل کې د دې کتاب ټیچینګ په کلاس روم کې کړی دی. یو خبره خدای چې کنه کتاب موږ جوړ کړو بیا راځو ټریننګ ورکوو لاندې څه کېږي او د دې رجلټ راځي نه راځي. موږ په خپله په کاریا کې یو غټ اداره ده په هغې کې یو میاشت موږ ټیچینګ کړی دی کورس. نو کلاس 1 ماشوم ته کېجي ماشوم ته دا دوات ښودلو یقین وکړئ نه یې زده کړو. نو دا میتھډالوجي چې ما اپلای کړه نو ماشومان ته چې تاسو اکټیویټي وښیئ که نه هغه کېجي ماشومان بیا کلاس کې شور شي او ګپ شپ شي 15 منٹ هغوی دا آوازونه کړي हमने कहा करने दो 30 मिनट तक करें हमें कोई टेंशन नहीं. हमारा जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए. 15 मिनट तक उन्होंने आवाज़ें निकाली है और उसके बाद मैंने कहा यहीं से हमने हर पढ़ना है. वाह यकीन माने उन बच्चों ने इसको ठीक पढ़ा जरूर हाँ उन्होंने उसको ठीक पढ़ाया और बिल्कुल दुरुस्त पढ़ाया. तो ये है वो आसान अंदाज के बच्चे के साथ बच्चे बन के आपने पढ़ाना है. तो बात का मखरज बहुत ही आसान होगा बच्चों को उसको पढ़ाएं. अच्छा पाकिस्तान के अंदर तो हम दो इसकी आवाज़ें होती है एक वाह पढ़ते हैं लोग एक वाह पढ़ते हैं. अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है यहाँ भी दोनों है वो तो गलत है. गलत की तो
वो तो मैंने आपको जो यहाँ लिखा था उसको तो कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और ये तो आप मुझे भी बताएं कि ये गलत है। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक ये बड़ी आवाज़ निकलती है, एक ये कि मुशाबे, यानी आप द मुशाबे आवाज़ पे किश्ता, द दाल मुशाबे आवाज़ पे की हुमश्ता, खुद आवाज़ न दे करे, द दाल आवाज़ न दे करे, मुशाबे दे और दाल मुशाबे जैसे वालिनु बेलेशी बखरज बेल वालिनु बेलेशी मुशाबे दे, मुशाबे माना ना था बिल्कुल सेम आवाज़। كده شيء المسؤول للدرجة مرحلة أروان هم نبي والدينة دي باكستان ده مشهور أصلاً وفاد تلفظ كي حتى وسمع والله لا نقول تشوف ضاد ويدا أصلاً دليل ندري أو كاملاً غلط خبر نص صحيح خبر فاد ده حتى ما حفظ مكاو دير مشهور دير يعني شخصيتنا يعني خاصة عن سنتي ندا بيم دلتا تسيك شراب وبتام ضاد جدي اختلاف زخم ماما بدي بان خلكم دون كتابون لكل جواب كامرة لكش हाँ देखो ये नज़र भी मुख्तलिफ हो गई भी चुना दा हिस का लफ्ज़ानी शे के दले सही मुतावातिर चुमंग तला रसे दले मुतावातिर सनद दले अगवाद चुंगी दा इख्तिलाफ डेर मखिना रवान दे नौदा द्वान टिकते माँ तजवीद की तखसुस कर रहे अशरा सबा अशरा ज़मान जिकम उस्ताद आवा दाल मुशाबी आवाज़ वास्त صحيح تاسو ما د عرب قاریانو خای څومره چې عرب قاریان دا आवाज نه وباسي کوم ځای راغلی قرآن تاسو ما ته وایي څومره چې عرب قاریان ټول دال مشابه आवाज وباسي موږ څو کو دي ته اوس غلط وایي استطالات صفات ليس كي أستاذ بيا لكن لك منجمد ولا شيء ولا ضالي استطالات وبدوالي وګدواله خودونو کې ورونو کې راځي مسله چې زمون کومه اختلافي مسله پیدا کیږي کنه هغه پیدا کیږي چې دا وا چې کوم دې ځای سر نه دا کیږي کم خلک چې وا مشابه وباسي نو هغه کې جب صرف دل تر وباسي دا به غلط دی دې څه نه وایي چې ورا والي دا خو به غلط شو دا خو به بالکل وا شو د ضاد په مخرج کې د مخامخ غاخونو اس کردار نه دی سایډ کدا आवाज وباسي داسې بشي ولا ضالين جب زمان مخرج نه راځي ګوري ضاد مشابه راځي خو جب زمان سایډ ته ګوري ولا اگر دا وباسي ولا صفتم بګی راغی موټایم رااله ضالين دا مشابه هم شو خدای نه دی دا دوانه خپل ځای په ټیک دي په دې کې هیڅ اختلاف نشته په دې باندې جنگ کول جګړې کول دا باید جهل دی او کم ځکه چې خلک دا وایي ورسره دا وایي کم ځکه خلک دا وایي ورسره دا وایي اختلاف مکه او اختلاف په اسلام کې په دې شتو کې معنا نه لري او لہذا زمونږه په دې سيزونو کې خلک متحد کو باید او یو شیز کی معنا نه خرابېږي یو شیز کی تا فاکر معنا نه خرابېږي واخ ولا هغه خطا ته مو وکړه ګوره ان شاء الله موږ فهم قرآن کورس کې دی ونی په دلایل باس دا څه شی دی ذل دا څه شی دی دا څه شی دی درې واړه افعال دي او درې واړه معنا الګ لري ذل بمعنى بسلم فزلهم الشيطان عنها فأخرجهما ظل بمعنى الظل بمعنى عليهم في الوقت इसलिए रखे ظل बमाना गुमराह ठीक है और ظل बमाना ज़ल्लत यानी हर एक का अपना माना है कि नहीं है इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये मिलते जुलते आवाज़ों से माना बदलता है इसको समझे इसको ठीक करें अगर उस यो सड़े बिल्कुल वा आवाज़ उबासी कहना बदबाद की ना होता तो मैं वो भी जगह मसला लगा वा न दे खुदा मुशाबी आवाज़ दे उस मुशाबी आवाज़ बहले ही चिकल द ज़वाद द मखरज द कुल की मुखामा गाखुन से तक जब न लगे साइड तक लगे लगे वा द गुर जमा जो साइड से लगे और वा मुशाबी आवाज़ राउजी आओ यो सड़े हुए थी दल्ला बिल्कुल दाल हम गलत वल्ला मोटाई को भी दाल मुशाबी आवाज़ बन रहा है और ना देखलात तखصص استاذ الدكتور المعصراوي سره کړه په مصر کې
هغه بیا ویل چې اصل د قرآن کریم په تلاوت په زیاتولو کې تلقي مشابهه ده. نو موږ چې دغه دا سند دی د یو نبي علیه السلام په منځ کې تقریبا په سند کې وویشت موږ ته دا خبره کوله چې په دې سند کې تلقي مشابهه دا چې د قرآن کریم ته رارسېدلی په دې کې هیڅ شیخ هیڅ یو استاذ دا شی تلفظ نه ده کړی لکن ضاد تلفظ کړی دا موږ ته متواتر سند. امام جزري خپل کتاب کې څه لیکلي؟ جزري پتا سو ویلې وای کنه شباهت امام جزري د ضا مشابه आवाज وباسي ترجیح ورکړي هغه او د کتاب تجوید بنیادی کتاب دی هغه پڑھاوي بیا جزري موږ د اشعری چې شروع کوم جزري موږ اول وایو تخصص تاسو کله کوي پته قراتو کې نو هغه طرف ته زور کوي. نو دا دوه ټیک دی بدی کې حالانکه تاسو نو چې دغه دونه کتابونه لیکل شوی چې دا کمره وفل شي خو اعتدال خبره ده چې دا دوه ټیک دی کم چې غلط دی هغه باندې فوکس وکړه تاسو نو لیکل 6-7 مرته ولیکل. زموږ پاکستان کې مسله دا نه ده چې څوک دواد وایي که څوک دواد وایي مسله دا خلک دوغاد وایي زواد وایي دواد وایي مسله دا ده په دې باندې چې جګړه وکړو جنگ په دې پکار دی دا خو ټیک دی دا آسان دی الحمدلله یو ځل ما سره دا کوي ض او دویم ور سره دی کا چې کوم دی دا د مرید د جبي اخري حصے نه دا کیږي خو دې ته هم د ماشوم د سانتیا لپاره موږ دې ته سوایو کناره اصل ګور جبه دې شروع شي دام کناره کی راځي موږ ماشوم ته شي آسان کړي موږ دنه جړ ورته نه وایو موږ دام کناره د جبه ټوله دي دا کناره د سر نو جبي کناره مطلب د جبي جړلا ټیک د جبي جړلا چې کله دینه دا لحات مستوایو وړه جبه ده دغه ځینې اسمه سره کا اداګي کې خلی طرف ته زور راځي بس ټول وای کا او قو مړی طرف ته زور راځي قو نو قا موټا دی اور کا باندې قا کې وګورئ جب ډیر اوچته ده اور کا کې چاله جی اب دا مولانا تاسو ته دی اداګي کوئی فرق پدې کې کوي تاسو بوای او ټول کلاس په تاسو پسې بیا وای دا ها دا د دې صحیح اداګي وای دی ته شاباش. بسم الله الرحمن الرحیم حروف کے ملتے جلتے و آوازوں میں فرق با وا اچھا ایک آپ پڑھیں یا آپ کے ساتھ پڑھیں با وا وا زا با دا با ذا قا کا زا وا ماشاءالله جی او دا اخرنی گروپ دی زمونږه چې هغه په شپږ حروف باندې مشتمل دی او هغه کې دی حمزه ها عین ها تو ادھر ٹوپیاں لگی ہیں ہم کیا کہیں گے ا ها ع دا درې ا ها ع درې وانو کې جب وګورئ څه ده مطلب درې وانه باریک دي صحیح او دا د حلق زمونږ درې حصے دي مړی کې چې کوم دا درې شپږ وانه ګروپ مړی نه دا کیږي او دا زمونږ مړی ده په دې مړی کې درې حصے دي یو ته موږ وایو اوله حصہ دویمه حصہ او اخیره حصہ ٹھیک ہے یا اوله درمیانه او اخیره دا اوله حصہ چې کوم دا لنا ا اور ها ده حمزه ها اور یا ا ها اور درمیانی حصہ کې موږ وایو ا اور ح اور آخری حصہ کې موږ وایو دا مړی آغاز د سینې طرف نه کیږي صحیح سینې طرف نه بره کیږي نو اوله حصہ کې به ا ها راځي مثلا یو ځل وایي ا ها اور ع ح غ او د غ خوا کې وګورئ تاسو دا موټه ده صحیح